तो मित्रों आ एक एवो विडियो थवानो छे कि जेनी अंदर तमारी जे चौपड़ी छे ए चौपड़ीना बधा ज सूत्रों, बधा ज ट्रीको अने बधी ज वस्तु आई जशे, जेमांथी तमने एमसीक्यू गणतरी करता अने बधा दाखला करता पण आवडशे। तो जोजो विडियो मित्रों छेक सुधी तमने 100% बहु ज फायदो करवानो छे। आ मारी गेरंटी छे। जोई लेजो तमारी एक्जामना पेपर आवे अने पछी आ विडियोमांथी केटલું पूछायुं ए मने जोईने कहेजो। जो ना पूछाय तो पण आईने कहेजो, मने कॉमेंट बॉक्स में आईने तमे कहेजो कि साहेब कशुं नहीं पूछाय तो शुं वात करो छो। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। टाइम बगाड्या वगर आपणे शरू करीए। आ छे आपणो चेप्टर नंबर 1 थी स्टार्ट करीशुं। ध्यान आपजो। हवे हूँ तमने फटाफट समजावतो छुं, एटले ध्यान तमारुं केन्द्रित राखजो कि आमांथी एक वस्तु पण तमे मिस करशो तो कदाच ए ज प्रश्ननुं पूछाई जाय तो तमारुं नुकसान थई शके छे अने 100% तमने फायदो थशे मित्रों, 100%। तो युक्लिडना भागाकारનું प्रमेय कयुं छे? तो युक्लिडना भागाकारનું प्रमेय तमने खबर छे a बराबर bq प्लस r, ज्यां आ एक एनो प्रमेयનું सूत्र छे a बराबर bq प्लस r, ज्यां r जे छे शेष छे। आ शेषनी किंमत हमेशा 0 अथवा 0 करता मोटी अने जेना वडे आपणे भागाकार करीए छे, आपणे शेना वडे भागाकार करीए छे? b वडे, एना करता नानी होय छे। ओके, आटલું याद राखजो। तो आ तमने खबर पड़ी गई। हवे बात करिए सम्य संख्या ने असम्य संख्या। पहलो प्रश्न, एवी संख्या के जेनु वर्गमूल में ना निकलती होय एने शुं कहेवाय? असम्य। धारो के √2, √3 आ बधी असम्य छे। पाई आ पण शुं छे? असम्य। अने सम्य संख्या जेनु वर्गमूल निकळतुं होय अथवा जेने अपूर्णांक में सरखाई शके छे। याद राखजो मित्रों, पाई में 22/7 अने 3.14 आ बंने सम्य गणाशे पाई नी अंदर। ओके, अने याद राखजो सम्य अने असम्य संख्यानो सरवाळो अने बादबाकी पण शुं मळशे? हमेशा आपणने असम्य ज मळशे। सम्य अने असम्यनो शांत संख्या एटले जेने आपणे भागाकार करीए अने आपणने तरत जवाब मळी जाय पॉइंट में, भले लांबो जवाब मळे। धारो के कोई संख्या छे 3/4 तो एने तमे थई शको छो 0.75। आ भले ए शांत कहेवाय। अने एवी संख्या अनंत आवृत एटले जे संख्यानो आपणे जवाब एक शॉर्टकट में ना मळे, 1/3 ने भागशो तमे तो 0.3333 चालतुं जशे। तो आवी जे संख्या छे जे आगळ चालती जाय एने कहेवाय अनंत आवृत। ओके, ख्याल आई गयो तमने शांत अने अनंत आवृत में। आगळ बात करिए गुस्सा अने लसा। गुस्सा एटले शुं? मित्रों कोई पण बे रकमनो तमने गुस्सा शोधवानुं कहे तो तमे तरत कही शको छो। धारो के तमने कहे 10 અને 15 नो गुस्सा शुं छे, तो 10 અને 15 जेना घड़ियामां आवे छे, बराबर ने? जे घड़ियामां 10 અને 15 बंने आवे छे एनो गुस्सा ए गुस्सा कहेवाय। 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। ओके, आ एनो गुस्सा थई गयो। मोटा मोटो घड़ियो शॉर्टकट तमारे शीखवो होय तो धारो के तमने कोई कहे कि भाई 36 અને 54 एनो गुस्सा शुं थशे? तो भाई 36 અને 54 बंने कोना घड़ियामां आवे छे? मोटा मोटा 18 ना घड़ियामां, तो गुस्सा केटलो थशे? 18। અને લસામાં કેવું થશે કે 36 અને 54 બંને જેના ना घड़ियामां जे संख्या आवे, धारो के 36 × 2 = 72 અને 54 × 2 = 72 नहीं थता। 36 × 3 = 108, 54 × 2 = 108, तो आनो लसा शुं थशे? 108, बराबर ने? ओके, आ थई गयो छे गुस्सा અને आ थई गयो छे लसा। અને આ બંને વચ્ચે એક સૂત્ર પણ છે, યાદ રાખજો। ગુસ્સા શોધવું હોય ને તમે મિત્રો, આ દાખલો પૂછાય છે તો સંખ્યા a પહેલી ગુણ્યા સંખ્યા બીજી છેદમાં શું લખી દેવાનું? લસા। ડાયરેક્ટ તમારે ગુસ્સા શોધવું હોય લસા ઉપરથી અને લસા શોધવું હોય ગુસ્સા ઉપરથી, તો આ રીતે બંને સંખ્યાનો ગુણાકાર નીચે અહીંયા ગુસ્સાના બદલે લસા લખી દેવાનું। ओके, कोई संख्या तमारे p छेदमां q स्वरूप में आपी होय अने ए संख्या ने तमे शांत छे के नहीं ए तमारे कई रीते जोवानुं ध्यान आपजो। धारो के एक संख्या छे जेने तमे हमेशा संख्या ने तमे 2 ની m અને 5 ની n घात स्वरूपे दर्शाई शको छो। एटले 2 ની घात चालशे ने 5 ની n घात चालशे ने बंनेना किंमत सरखी कर देवानी एटले शांत बनी जशे। ओके, शांत बनावा माटे बंनेनी घात सरखी होवी जोईए। अने केटला दशांश पछी शांत थशे? जे आनी मेक्सिमम वधु घात हशे एटली संख्या पछी शांत थशे। धारो के 625 छे तो 7 625 એટલે 5 ની કેટલી ઘાત આવશે? 5 × 4 = 25, 25 625, 5 ની 4 घात आई तो तमारे ऊपर नीचे 2 ની 4 वडे गुणी देवानुं, तो आ शांत थई जशे। ओके, तो आमां m ની किंमत आई गई छे, n ની किंमत के m ની किंमत 5 અને 4 आई गई छे। ओके, અને हाँ एक संख्या बीजी छे। धारो के तमने कीधुं होय के 0.9 ऊपर बार एने शांत स्वरूप में दर्शावो तो आनो जवाब आवशे एटले p/q में, तो 9/9 जवाब आवशे 1। अने धारो के आवुं होय 0.2 ऊपर बार तो 2/9, बार जेटला होय એટલા નવાળા મૂકી દેવાનો। धारो के एक छे 0.14 एमां खाली 4 ऊपर बार छे तो आने लखाशे 14 मांथी 4 ऊपर ज बार छे ने खाली, तो 14 में एक नवड़ो आवशे अने जेना पर बार ज ना आवे 0 आवशे अने आमांथी 14 मांथी एक बाद कर देવાનો એટલે 0.13 आवशे એટલે 13/9 आवशे। ओके, आगळ वधीए बीजा चेप्टर तरफ, जेना एमपी सूत्रों जोई लईए फटाफट।
तो मित्रों बीजा चेप्टर में सौथी पहला बात करिए सुरेख बहुपदी कोने कहेवाय। तो सुरेख बहुपदी એટલે જેમાં x માં એક જ ઘાત હોય। ધારો કે આ જે बहुपदी છે 2x + 5 એ સુરેખ बहुपदी છે અને આનું શૂન્ય તમારે શોધવું હોય સુરેખ बहुपदीની વાત કરીએ તો અહીંયા લઈ લઈએ। તો આને વાત કરીએ તો px = 2x + 5 તો આના બરાબર લઈ લેવાનું 0 तो आनो एक शून्य मळशे तमने x = 5 आ बाजू छे -5/2 અને જો આનું વ્યાપક સ્વરૂપ લઈએ સુરેખ बहुपदीનું તો આવું આવશે ax + b = 0 तो x = b/a અને જો આને આલેખમાં દર્શાવીશું તો આના યામ હશે b/a बराबर 0। आ सुरेख बहुपदीना x अक्ष आलेखमां याम छे, याद राखजो कामनी वस्तु छे। पछी बात करिए द्विघात बहुपदी એટલે જેમાં વધુમાં વધુ બે ઘાત હોવી જોઈએ અને એનાથી વધારે હોવી જોઈએ નહીં અને બે ઘાતથી ઓછી એટલે મિનિમમ એક બે ઘાત તો હોવી જોઈએ। આ દ્વિઘાત बहुपदी છે। હવે દ્વિઘાત बहुपदीની અંદર સૂત્રોની વાત કરીએ તો બહુ બધા સૂત્રો છે દ્વિઘાત बहुपदीના સૂત્રો। સૌથી પહેલા તો તમને ખબર છે દ્વિઘાત बहुपदीનો જે સૂત્રો છે એ આપણે અહીંયા લખી દઈએ કે ભાઈ α + β બે ઘાત -b/a અને બીજો છે સૂત્ર છે α β c/a અને અહીંયા એક બીજો સૂત્ર મારી તરફથી એડ કરી દઈએ 1 + 1 α β જેનું તમે સાદુરૂપ આપશો આવું શોધવાનું કહે છે। તો તમારે અહીંયા b અહીંયા લઈ લેવાનું b અહીંયા લસા લેવાનું તો ઉપર α + β આવશે નીચે α β આવશે એટલે ઉપર b/a નીચે c/a તો તમારું સૂત્ર બની જશે -b/c। આ થઈ ગયું છે દ્વિઘાત માટેના સૂત્રો। અને હવે વાત કરીએ આપણે ત્રિઘાત बहुपदी માટે જેમાં ત્રિઘાત बहुपदीનો જે વ્યાપક સ્વરૂપ છે અને ત્રિઘાત बहुपदी એટલે જેમાં ત્રણ ઘાત હોય વધુમાં વધુ એનાથી જો ત્રણ ઘાત હોય અને બે ઘાત ના હોય તોય ચાલે બરાબર ને। ત્રિઘાત बहुपदी એટલે વધુમાં વધુ ત્રણ ઘાત હોવી જોઈએ મોટા મોટી ઘાત અને આનું જે સૂત્ર લઈએ ત્રિઘાત बहुपदीનું તો એમાં ત્રણ બીજ મળે આપણને α β + ગેમા -b/a α β ગેમા α બરાબર c/a અને ત્રણેય બીજોનો ગુણાકાર α β ગેમા બરાબર -d/a। આ બહુ પૂછે છે આમાં। આ એટલું યાદ રાખજો મિત્રો કે આ ત્રિઘાત बहुपदीના સૂત્રો તમને આવડવા જોઈએ। જોઈ લીધા। અને આ દ્વિઘાતના સૂત્રો છે જેમાં α + β બરાબર -b/a α β બરાબર c/a અને આ જે સૂત્ર છે 1/α બીજોનો વ્યસ્તોનો સરવાળો -b/c ડાયરેક્ટ। અને આલેખની વાત કરીએ તો સુરેખ बहुपदीનો આલેખ હંમેશા તમને ધારો કે આલેખ પત્ર છે તો સુરેખ बहुपदीના આલેખમાં હંમેશા y આમ 0 આવશે એટલે તમારે y અક્ષને સમાંતર x અક્ષને y અક્ષને સમાંતર મળશે એટલે આમાંથી x માંથી કોઈ બિંદુમાંથી જશે તો y અક્ષને સમાંતર મળશે। જ્યારે આ સુરેખ बहुपदीનો આલેખ છે। દ્વિઘાત बहुपदीના આલેખમાં બહુ પ્રશ્નો પૂછાય છે તો દ્વિઘાત बहुपदीનો આલેખ કાં તો ઉપરની તરફ પરવલય મળશે કાં તો નીચેની તરફ। હવે આવે ધ્યાન કઈ રીતે કરશે જો ધારો કે આવો એક સમીકરણ છે 2x + 5 + 7 તો એમાં ઉપરની તરફ કે આ 2 પ્લસમાં છે પહેલે બે ઘાત વાળું પ્લસમાં હોય તો ઉપરની તરફ અને ધારો કે આવું સમીકરણ છે 5x² - 6x + 3 તો આમાં નીચેની તરફ એટલે યાદ રાખજો બે ઘાત વાળો પદ પ્લસમાં હોય તો ઉપરની તરફ પરવલય ખુલ્લો અને બે ઘાત વાળો પ્લસ પદ માઇનસમાં હોય તો નીચેની તરફ। આ થઈ ગયું છે ઓકે। અને જો આલેખ તમને ખબર છે કે આલેખમાં શૂન્યો વધુમાં વધુ કેટલા મળે કે જેટલી વખતે આલેખ છેદે એને શૂન્ય કહેવાય। અહીંયા એક ધ્યાન રાખજો કે આપણને દ્વિઘાત बहुपदीમાં વધુમાં વધુ બે શૂન્યો મળે અને એક પણ મળે 0 પણ મળે પણ વધુમાં વધુ બે મળે। ત્રિઘાત बहुपदीમાં વધુમાં વધુ 3 મળે એક પણ મળે 0 પણ મળે ના પણ મળે અને બે પણ મળે એટલે વધુમાં વધુ 3 મળે। તો અમને કોઈ પૂછે કે ત્રિઘાત बहुपदीમાં બે શૂન્યો મળી શકે છે તો સાચું કે ખોટું તો સાચું છે। ત્રિઘાત बहुपदीમાં બે શૂન્યો મળી શકે છે, ત્રિઘાતમાં 3 મળી શકે છે, ત્રિઘાતમાં 4 ના મળી શકે। ઓકે જેટલી ઘાત હોય વધુમાં વધુ એટલા શૂન્યો મળે છે। આમાં લગભગ બધા સૂત્રો આવી ગયા છે। હા એક શોર્ટકટ સૂત્ર છે હું હા बहुपदी કોણ નથી કે જેમાં x માં રૂટ હોય એને बहुपदी ના કહેવાય અથવા અપોનમાં કોઈ x વાળું પદ હોય એને बहुपदी ના કહેવાય। એટલું યાદ રાખજો x માં રૂટ હોય સંખ્યામાં રૂટ હોય તો ચાલશે। હવે આ તો થઈ ગયું बहुपदी નથી। અને એક શોર્ટકટ સૂત્ર છે ધારો કે તમને શૂન્યનો સરવાળોનો ગુણાકાર આપ્યો હોય અને તમને એ बहुपदी બનાવવાની હોય તો આ યાદ રાખજો x² + α + β x α β બરાબર 0। અહીંયા તમારે શૂન્યનો સરવાળો મૂકી દેવાનો અને અહીંયા મૂકી દેવાનો ગુણાકાર એટલે તમારું શોર્ટકટ સૂત્ર આવી જશે। ઓકે આ થઈ ગયું છે બીજું ચેપ્ટર। આજે જોઈએ આગળ જોઈએ ત્રીજું ચેપ્ટર। તો મિત્રો ત્રીજો ચેપ્ટર છે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ જેનો વ્યાપક સ્વરૂપ છે ax + by + c એટલે બે ચલવાળું જેમાં એક સાથે બંને 0 નથી આ એની શરત છે a² + b² = 0। આ ચેપ્ટરનું એક જ મેઇન વસ્તુ છે કે આના સમીકરણો ઉપરથી તમારે ખબર પડવી જોઈએ કે આ ઉકેલ કેવું મળશે ન મળશે ઉકેલ અનંત મળશે કે ઉકેલ પછી નહીં મળે એવા ત્રણ પ્રકારે છે સમજાવી દઉં જો તમને। પહેલાં તો સમજી લઈએ આનું સૂત્ર કે ભાઈ ધારો કે તમને
એકમાત્ર ઉકેલ મળે એટલે અનન્ય ઉકેલ મળે. અનન્ય એટલે એક જ ઉકેલ. આવું ક્યારે મળશે પહેલાં તો સૂત્રમાં સમજી લઈએ. તો મિત્રો આના માટે શું હોવું જોઈએ કે ભાઈ a1/a2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ b1/b2. હવે આપણે સમીકરણમાં સમજી લઈએ. ધારો કે એક સમીકરણ છે 5x + 7y = 12 અને આ બાજુ ગમે તે લઈ લો અને અહીંયા લઈ લો 2x + 3y = 4. તો આ જે સમીકરણ છે આનો ઉકેલ તમને અન્યને મળશે અને અન્યને એટલે એક જ રેખા એટલે એ બનશે આપણને છેદતી રેખા. યાદ રાખજો. હવે આમાં કઈ રીતે ઓળખવાનું કે ભાઈ આનો ગુણાકાર કરવાનો અને આનો ગુણાકાર કરવાનો. આ બંનેનો ગુણાકાર કરો. 5 × 3 5 × 3 કેટલા થાય? 5 તરી 15 અને આનો ગુણાકાર કરો 2 × 7 14. આ બંને તમારે અલગ આવી જાય ને, આ બંને અલગ આવે તો સમજી લેવાનું કે આનો ઉકેલ અનન્ય છે. એટલે બીજી ભાષામાં કહી શકો તમે a1 × b2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ a2 × b1 આવું જોઈએ તો તમને ઉકેલ એક જ માત્ર મળશે. ઓકે. અને આવો જે ઉકેલ આવી જે રેખાઓ છે આ જે ઉકેલ છે સુસંગત કહેવાય. શું કહેવાય? સુસંગત. ઓકે. તમારે આમાં સુસંગત સાબિત કરવાનું હોય તો બસ પહેલું બીજું સરખું નથી એવું બતાવી દેવાનું, બસ પૂરું થઈ ગયું. અને બીજું આવે છે આપણું કે ઉકેલ આપણને અનંત મળે. અનંત એટલે બહુ બધા ઉકેલ મળે. તો એમાં અંદર કઈ રીતે મળશે એ પણ સમજાવી દઉં કે ધારો કે એક સમીકરણ છે 2x + 6y = 9 અને અહીંયા સમીકરણ છે ધારો કે 8x + 24y = 36. હવે અહીંયા તમે ધ્યાનથી જોજો. આપણે પેલા 9 ને આ બાજુ લાવી દો હંમેશા -36 આ બાજુ આવી જશે તો 36 થઈ જશે, 0 થઈ જશે. હવે આપણે અહીંયા ચેક કરવાનું, આમ ગુણાકાર કરવાનું. 24 દુ 48 એટલે આ બંનેનો ગુણાકાર સરખો છે. આ બંનેનો ગુણાકાર કરો સરખો છે તો આ બંનેનો ગુણાકાર સરખો થઈ ગયો. હવે આમનો ગુણાકાર કરો 36 9 106 36 36 216 અને 24 9 એ પણ કેટલા થશે? 216. તો આ બંનેનો ગુણાકાર પણ સરખો થાય છે, આ બંનેનો પણ ગુણાકાર સરખો થાય છે. મતલબ a1/a2 અને આનો ભાગાકાર કરી લો ને તોય ચાલશે. લે 2 ચોક 8 6 ચોક 24 9 ચોક 36 સરખો જ છે ભાગાકાર પણ. a1/a2 b1/b2 અને c1/c2 એટલે ત્રણેયના ગુણોત્તર જો સરખા હોય તો એનો ઉકેલ મળશે અનંત. અને એની જે આલેખ મળશે એ રેખાઓ આપણને સંપાતી મળશે એટલે એક ઉપર બીજી રેખાઓ મળશે એટલે બંને રેખા એક જ છે અને અમે કોમન લેશો એક. અને હવે છેલ્લું જે છે જે બહુ અગત્યનું છે અને આ પણ સુસંગત કહેવાય. શું કહેવાય? સુસંગત. અનંત મળે તો પણ શું કહેવાય? સુસંગત. અને ત્રીજું જે છે જે છેલ્લે છે જેમાં આપણે ઉકેલ ન મળે. હવે આ ધ્યાનથી જોજો, ઉકેલ ન મળે કઈ રીતે ચેક કરવાનું? જેમાં તમને રેખાઓ સમાંતર મળશે. શું મળશે? સમાંતર. ધારો કે એક સમીકરણ છે આનું આ જ લઈ લઈએ 2x + 6y = 9 -9 અને અહીંયા 8x + 24y = અહીંયા લઈ લઈએ આપણે 36 ના બદલે લઈ લઈએ 20. ઓકે. હવે ધ્યાનથી જોજો તમે આમાં કેવું હોય છે કે આ બંનેનો ગુણાકાર સરખો હોય. ધારો કે 24 દુ 48 6 8 48 પણ આ બંનેનો સરખો ના આવે. 24 9 216 20 × 120 બરાબર. તો આ બંને પહેલા બેનો ગુણાકાર સરખો છે. ઓકે. અને બાકીના બેનો સરખો નથી એટલે તમે લખી શકો છો. કઈ રીતે લખી શકો છો? અહીંયા ધારો કે હું અહીંયા લખી દઉં a1/b1 a2 is equal b1/b2 but last one is not equal to. બરાબર ને? તો આનો આલેખ આપણને મળશે. આની જે રેખાઓ છે સમાંતર મળશે. આ મેન છે આ ચેપ્ટર વિશે. ઓકે. તો આગળ વધીએ બીજા તરફ. તો લેટ્સ સી મિત્રો ચેપ્ટર નંબર 4 દ્વિઘાત સમીકરણ જેનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે ax² + bx + c = 0. અને આ ચેપ્ટરનું જે મેન જે વસ્તુ છે એ છે વિવેચક. નાના પ્રશ્નોમાં કે કોઈ પણ દાખલામાં વિવેચક ઉપરથી તમને ખબર પડવી જોઈએ કે શું આવે છે. ધારો કે તમને વિવેચક શોધતા પણ આવડવું જોઈએ અને વિવેચકમાં ઉકેલ ના મળે. આ a છે, આ b છે ને આ શું છે? c છે. હવે ધ્યાન રાખજો, જો વિવેચક શોધવાની રીત છે b² - 4ac શોધી નાખવાનું. હવે આ જ વિવેચકનું જે સૂત્ર છે એના પરથી તમને જવાબ મળશે કે જો d બરાબર તમને પ્લસમાં મળે કોઈ પણ રકમ મળે 1 2 3 4 બરાબર 1 2 3 4 માધુરી દીક્ષિતનો ગીત છે ને 1 2 3 4 તો બીજ મળશે તમને સમાન ભિન્ન અને ભિન્ન 0 થી મોટું 0 થી મોટા એટલે પ્લસમાં તો બીજ મળશે તમને ભિન્ન અને વાસ્તવિક. ઓકે. અને બીજું જો તમને d બરાબર 0 મળી જાય તો બીજ મળશે તમને સમાન અને વાસ્તવિક.
બીજ મળશે સમાન અને વાસ્તવિક. બીજકરી રીતે શોધવાનું હું તમને શોધીને બતાવું. ધારો કે 5નો વર્ગ અહીંયા મૂકી દો. બનાવો આ બી છે, આ એ છે, આ બી છે, આ સી છે અને 4 × 4 × 6 5નો વર્ગ 25 4 ગુણ્યા પહેલા જમ 4 છંગ 24 ચોક ચોક 16 છંગ 96 માઇનસમાં જવાબ આવશે બરાબર ને. તો માઇનસમાં કે 25 માંથી 96 જે માઇનસ આવે તો જ્યારે પણ ડી લેસ ધેન 0 આવે બરાબર, ડી લેસ ધેન 0 આવે, 0 મોટો હોય ડી કરતાં, મતલબ ડી માઇનસમાં આવે સાદી ભાષામાં, તો બીજ અસ્તિત્વ ધરાવતા નથી. અને એમાં સૌથી વધારે વપરાય છે આ. તમને કીધું હોય કે ડી બરાબર 0 લો, બીજ સમાન છે તો તમારે કે શોધો કે જે શોધો, તો તમારે બીજ સમાન એટલે સમજી જવાનું ડી બરાબર 0 એટલે તમારે b² - 4ac બરાબર 0 લઈ લેવાનું. હવે અહીંયા બે બીજોનો સરવાળો, હા આ એક બહુ કામની વસ્તુ છે કે તમને બીજોનો સરવાળો તો તમને ખબર જ છે. બી હાલ ચલાવ્યું આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર માઇનસ બી અપોન એ, બીજોનો ગુણાકાર સી અપોન એ, અને બીજોનો વ્યસ્તોનો સરવાળો એ આપ્યું છે આપણને, એ પણ મેં તમને લખ્યું 1 આલ્ફા પ્લસ 1 બીટા બરાબર માઇનસ બી અપોન સી. અને બીજું એક વસ્તુ છે કે ભાઈ હા બીજ વિરોધી હોય, આ મારે ભૂલી ગયો સારું, બીજ વિરોધી હોય તો તમારે લખવાનું શું? બી બરાબર 0. બીજ વ્યસ્ત હોય, વ્યસ્ત સી બરાબર એ, અને બીજ સમાન હોય એ તો તમને ખબર જ છે, તો b² - 4ac બરાબર 0. આ વસ્તુ આ ચેપ્ટરની બહુ કામની છે, યાદ રાખજો. નાનામાં ગમે તે પૂછી લે, તમારા શોર્ટકટમાં કામ થઈ જશે કે બીજ વ્યસ્ત હોય તો સી બરાબર એ લઈ લેવાનું, તમારો ડાયરેક્ટ જવાબ આવી જાય. બીજ વિરોધી હોય તો બી બરાબર 0. ઓકે, બહુ મસ્ત કામની વસ્તુ છે, ધ્યાન રાખજો. ઓકે, આગળ વધીએ ચેપ્ટર નંબર 5 તરફ. તો મિત્રો આ છે 5મું ચેપ્ટર, જેમાં સૌથી પહેલાં તો સમજી લઈએ કે આ સમાંતર શ્રેણીમાં એ કહેવાય અને તફાવત ડી કહેવાય. બીજા પદમાંથી પહેલું પદ શોધવાનું છે. આ બે શ્રેણીમાં લખેલી છે, આ બંનેમાં ફરક શું છે બોલો. પહેલાં તો આની અંદર આ જે શ્રેણી છે આ શાંત સમાંતર શ્રેણી છે, કેમ કે આ પૂરી થઈ જાય છે અને આ ચાલતી જાય છે, એટલે અનંત સમાંતર શ્રેણી છે. એટલે યાદ રાખજો, શાંત કઈ જે પૂરી થઈ જાય છે, અનંત એટલે જેમાં છેલ્લું પદ ના આપેલું હોય. અને બીજું વાત કરીએ તો તમને સમાંતર શ્રેણીના સૂત્રો તમને ખબર જ છે. એક તો સૌથી પહેલાં an વાળું છે, a + n - 1 * d, ચિંટુડી ને પિંટુડી, બરાબર ને. આ તમને ખબર જ છે. આ શેનું સૂત્ર છે? an શોધવાનું, કોઈ પણ પદ શોધવાનું સૂત્ર છે. પછી sn નું સૂત્ર તમને ખબર છે, sn બરાબર. હવે અહીંયા વાત કરીએ કે sn એટલે સરવાળો. ધારો કે હું અહીંયા લખી દઉં, સરવાળાનું સૂત્ર શું થશે? sn બરાબર, તો sn બરાબર n/2 2a n - 1 * d, બરાબર ને, ગુણાકારમાં. અને sn નું એક શોર્ટકટ સૂત્ર છે, sn બરાબર n/2 પહેલું પદ અને છેલ્લું પદ. તમે અહીંયા l પણ લખી શકો છો. તો આટલા 3 સૂત્રો થઈ ગયા છે. અને એક હજી મારી પાસે સૂત્ર છે, એ તમને કહી દઉં છું. ડી શોધવાનું સૂત્ર છે, બહુ મસ્ત ડી શોધવાનું સૂત્ર છે. અહીંયા લખી દઈએ આપણે કે ડી શોધવું હોય તો am - an ભાગ્યા m - n, મતલબ મોટું પદ માઇનસ નાનું પદ, અને નીચે મોટું પદ માઇનસ નાનું પદ, એટલે મોટું પદ જે આપ્યું હોય, ધારો કે એ 15 આપ્યું તો ઉપર એ 15 - એ 10, નીચે 15 - 10 લખવાનું, ડી ડાયરેક્ટ મળી જશે. હવે ધારો કે તમને પ્રાકૃતિક સંખ્યા શોધવાનું હોય તો એનો જે સરવાળો, આ બધી સંખ્યા એટલે સરવાળાનું સૂત્ર છે, સરવાળાના પ્રાકૃતિક સંખ્યાનું સરવાળાનું સૂત્ર શું થશે? n + 1/2. કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા લઈ લો, ધારો કે 1 થી 5 લઈ લો, તો 5 મૂકશો તો અહીંયા 5 ને 1 6, 6 × 5 = 30, એના અડધા 15 થઈ જશે, બરાબર ને. અને જો યુગ્મ સંખ્યા હોય, યુગ્મ સંખ્યા એટલે 2 4 6 આવી કેટલી સંખ્યા પણ હોય, જેટલી પણ હોય, એનો તમારે સૂત્ર શોધવું હોય તો એનું સૂત્ર આવશે n² + 2, અને અયુગ્મ શોધવું હોય તો n². ધારો કે આપણે અયુગ્મ સંખ્યા લઈએ 1 3 5, ઓકે, અરે લઈ લો હજી 7. ચલો, આ બધાનો સરવાળો કેટલી પદ છે? 4. તો 4નો સરવાળો કેટલો થાય? 16. 1 2 3 4, આના બધાનો સરવાળો કરો, 1 ને 4 ને 5 9 16 થઈ ગયું છે. તો આ યાદ રાખજો, સૂત્રો બહુ કામમાં આવશે. અને અહીંયા ધારો કે તમને પ્રથમ 3 પદ શોધવાના કહે તો હંમેશા તમારે શું ધારવાનું? પહેલો પદ a - d, બીજો a અને ત્રીજો a + d. તો પ્રથમ 4 પદોનો સરવાળામાં મિત્રો ધારવાનું a - 3d, a - d, a + d, a + 3d. આ તમારે સમજીને યાદ રાખવું પડશે, બરાબર ને. sn ઉપરથી તમારે an શોધવાનું તો સૂત્ર છે sn, એટલે an બરાબર અહીંયા લખવાનું આપણે an બરાબર sn - sn - 1. આ સૂત્ર યાદ રાખજો, ડાયરેક્ટ મળી જશે sn ઉપરથી an. હવે જોઈએ છઠ્ઠું ચેપ્ટર, એના શોર્ટકટ એમાં વધારે છે. તો મિત્રો છઠ્ઠા ચેપ્ટરમાં તમે કયા કયા ટેકનિક વાપરી શકો કે ધારો કે તમને બે ત્રિકોણો સમરૂપ આપ્યા હોય, આ બે ત્રિકોણો સમરૂપ આપ્યા છે તો તમે આ ત્રિકોણના સૂત્રમાં લગાવી શકો છો. ABC છેદમાં PQ, ત્રિકોણ ABC અને PQR, તો AB છેદમાં PQ બરાબર BC છેદમાં QR અને AC છેદમાં PR. આમાંથી તમારે જે જોઈતી હોય બે જોડી લઈ શકો છો આ સમરૂપ આપ્યા હોય ત્યારે. બીજું કે મિત્રો આ બંનેમાં ધારો કે ક્ષેત્રફળ હોય અને પરિમિતિ પણ લઈ શકો તમે. અહીંયા
ત્રિકોણ એબીસીની પરિમિતિ પણ લઈ શકાય, પરિમિતિ એટલે ત્રણેય બાજુનો સરવાળો, અને પીક્યુઆરની પરિમિતિ. પણ મિત્રો જો તમને આના બદલે પરિમિતિના બદલે ક્ષેત્રફળ કીધું હોય કે ભાઈ એબીસીનું ક્ષેત્રફળ ભાગ્યા પીક્યુઆરનું ક્ષેત્રફળ, તો તમે આમાં લઈ શકો છો હવે એબી ભાગ્યા પીક્યુનો વર્ગ લેવો પડશે. એબી ભાગ્યા પીક્યુનો વર્ગ, કાં તો તમે લઈ શકો છો બીસીનો વર્ગ ક્યુઆરનો વર્ગ, અને આ રીતે લખી શકો છો એસીના ભાગ્યા પીઆરનો વર્ગ. ટૂંકમાં વર્ગ લેવું પડે જ્યારે ક્ષેત્રફળ આપ્યું હોય ત્યારે. પરિમિતિમાં વર્ગ ના લો તો ચાલે, એટલે નહીં લેવાનું પરિમિતિમાં. બીજો સૂત્ર જે છે આમાં આ ચેપ્ટરમાં મેન, કે ધારો કે આ અહીંયા સમાંતર રેખા છે, આ એક ત્રિકોણ છે, તો તમારે આ પ્રમેય પણ છે આના ઉપરથી, તો આના ભાગ્યા તમારે યાદ રાખવાનું એડી ભાગ્યા બીડી, એડી ભાગ્યા બીડી, એઈ ભાગ્યા ઈસી, બીસી લઈ શકો છો, આના ભાગ્યા, અને બીજો એક સૂત્ર લગાવી શકો છો એડી ભાગ્યા આખું એબી, એડી ભાગ્યા મોટી બાજુ, નાની બાજુ ભાગ્યા મોટી બાજુ, અને એઈ ભાગ્યા આખું એસી લઈ શકો છો. ઓકે, અને આ પણ લઈ શકો છો વચ્ચેનું ડી ભાગ્યા આખું બીસી લઈ શકો છો. ઓકે, આ થઈ ગયું બીજો સૂત્ર આની અંદર. પછી એક બીજી વસ્તુ છે કે ધારો કે આપણને ત્રિકોણ પાયથાગોરસ ત્રિપુટી જે કીધી હોય કે ભાઈ પાયથાગોરસમાં તમને હંમેશા યાદ રાખજો કે ખૂણો, જે એક ખૂણાનું માપ બાકીના બે જેટલું હોય ને એ ખૂણો 90નો હોય. ધારો કે અહીંયા પી એ ક્યુ અને આર જેટલા છે, તો પી અહીંયા આવશે અને ક્યુ આર અહીંયા આવશે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ છીએ કે પી બરાબર ક્યુ અને આર. તો પાયથાગોરસ ત્રિપુટી કરી દેવાય કે ધારો કે કોઈ પણ ત્રિપુટી પાયથાગોરસ છે કે નહીં જાણવા માટે તમારે શું કરવાનું, મોટી બાજુનો વર્ગ કરવાનું, બાકીની બે બાજુનો વર્ગનો સરવાળો કરવાનો, એ બંને સરખા આવી જાય તો એ પાયથાગોરસ ત્રિપુટી છે. ઓકે, તો આ થઈ ગયું છે ચેપ્ટર નંબર 6. હવે જોઈએ 7મા ચેપ્ટર ઉપર. તો મિત્રો ચેપ્ટર નંબર 7 છે યામ ભૂમિતિ. એની અંદર ખાસ વસ્તુ છે, પહેલું જે સૂત્ર છે, ધારો કે આપણે અંતરસૂત્ર વાપર પુત્તર, એ જે સૂત્ર છે એ આપણા સમજી લઈએ કે ધારો કે પહેલા યામનો પહેલા કઈ રીતે અંતરસૂત્ર લગાવવાનું ખબર છે તમને? તો ભાઈ વર્ગમૂળમાં આ માઇનસ આ, પહેલામાંથી પહેલો બાદ, બીજામાંથી બીજો બાદ, બરાબર ને? પહેલામાંથી પહેલો બાદ, બીજામાંથી બીજો બાદ, અંતરસૂત્ર વાપર પુત્તર. પછી આનું સાદું રૂપ આપી દેવાનું, એટલે તમારું સૂત્ર બનાવવું હોય તો આ રીતે બનશે. વર્ગમૂળમાં x1 - x2 નો વર્ગ, y1 - y2 નો વર્ગ. આ બહુ છે. અને આની અંદર ખાસ વસ્તુ છે કે કોઈ પણ બિંદુઓ તમારે સમરેખ જોવા હોય તો તમારે શું કરવાનું કે બંનેમાં, ધારો કે તમને કીધું હોય કે એબીસી સમરેખ બતાવો, તો તમારે શું કરવાનું કે એસી નો માપ બરાબર એબી પ્લસ બીસી બતાવી દેવાનો. એટલે કોઈ પણ બેનો સરવાળો ત્રીજા જેટલો બતાવી દો અંતરસૂત્ર સુધી, તો એ સમરેખ થઈ ગયા. ના હોય તો એ સમરેખ છે. કોઈ પણ તમારે ત્રિકોણને સમબાજુ બતાવવું હોય તો આની જેમ જ કરવાનું કે ભાઈ એબી બીસી અને એસી શોધીને ત્રણેયનો બાદ સરખો બતાવી દો તો સમબાજુ થઈ જશે. અને ચોરસ બતાવવું હોય તો પણ આવું જ કરવાનું, ચારે બાજુનો માપ સરખો નહીં બતાવવાની, એટલે બે બાજુનો માપ સરખો બતાવવાનો, એક કાટખૂણો બતાવવાનો. કાટખૂણો કઈ રીતે બતાવવાનો કે એક બાજુનો વર્ગ બાકીના બે જેટલો બતાવી દેવાનો, બરાબર? ઓકે, સમાંતર બાજુમાં પણ આવું જ કરવાનું. આપણે સમાંતર બાજુમાં કે ભાઈ સામસામેની બાજુઓ સરખી બતાવી દેવાની, તો તમે અંતરસૂત્ર લગાવીને, એટલે આ બે સરખા બતાવવાના, આ બે, એટલે શોધવાના 4 વસ્તુ. અને બીજું કે લંબચોરસ બનાવો તો એક કાટકોણ બતાવી દેવાનું. ઓકે, આ સમજી લો અંતરસૂત્ર વિશે છે. અને હવે શોધીએ મધ્યબિંદુ. તો મધ્યબિંદુના યામ તમને ખબર જ છે, પહેલા યામનો સરવાળો ભાગ્યા 2, બીજા યામનો સરવાળો ભાગ્યા 2. મતલબ કે ધારો કે આનો મધ્યબિંદુ શોધવાનો હોય તો 5 ને 3 એનો સરવાળો કરો ભાગ્યા 2, જે નિશાનીઓ મૂકી દો, 3 + 6 ભાગ્યા 2, અને પછી જે જવાબ આવે અપૂર્ણાંક કે પૂર્ણાંક એ જ શોધી નાખવાનો. આ મધ્યબિંદુ છે. અને એક સૂત્ર છે મધ્ય કેન્દ્ર. હવે મધ્યબિંદુ અલગ છે અને મધ્ય કેન્દ્ર અલગ છે, તમને ખબર તો હશે જ. તો મધ્ય કેન્દ્રની વાત કરીએ તો મધ્ય કેન્દ્ર શું હોય છે એ પણ તમને સમજાવી દઉં કે જ્યાં ત્રણેય મધ્યગાઓ ભેગી થાય ને ભાઈ, એને મધ્ય કેન્દ્ર કહેવાય. અને આ મધ્ય કેન્દ્ર જીના યામ તમને ખબર જ છે કે ભાઈ ધારો કે આ ત્રિકોણના 3 બિંદુઓ છે, x1 y1 x2 y2, તો મધ્ય કેન્દ્ર જીના યામ શું થશે બોલો ભાઈ? તો મધ્ય કેન્દ્ર જીના યામ થશે x1 + x2 + x3 ભાગ્યા 3, y1 + y2 + y3 ભાગ્યા 3. આ મધ્ય કેન્દ્રનું સૂત્ર થઈ ગયું, યાદ રાખજો મધ્ય કેન્દ્ર. અને બીજું વસ્તુ વાત કરી લઈએ આપણે કે આ જે મધ્ય કેન્દ્ર છે આ છે મધ્યબિંદુ, આનો યાદ રાખજો, આનું મધ્યબિંદુ છે. મધ્યગા એટલે જે સામેની બાજુના મધ્યબિંદુમાં છેદે છે. અને ગુણોત્તરની વાત કરીએ તો ગુણોત્તર માટે બહુ કામની વસ્તુઓ છે. હજી કોઈ સૂત્ર મને યાદ આવી જાય તો કહી દઉં છું. હા, ગુણોત્તર માટેની વાત કરીએ તો ધારો કે કોઈ રેખાખંડ છે, એનું એ તરફથી તમને એ તરફથી 2:3 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે, એ તરફથી 2:3, તો તમારું m થઈ ગયું છે 2 અને n થઈ ગયું છે 3. અને તમારે
તમારે જે ગુણોત્તર શોધવાનું છે એનું સૂત્ર તમને ખબર જ છે, તમને કરી દે યાદ રાખશો mx પ્લસ mx m પ્લસ m અને અહીંયા લખી દો 1 2 2 1 1 2 2 1 એ રીતે 1 2 લખી દો નીચે. એ રીતે y માં પણ આવશે બાજુમાં અહીંયા ગુણોત્તર શોધવાનું સૂત્ર m1 m2 2 y2 m1 y2 m2 y1 m1 પ્લસ m2. આ છે વિભાજનના ગુણોત્તર બિંદુ શોધવાનું યામ. હવે અહીંયા તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે ત્રિભાગ બિંદુ ચતુર્ભાગ બિંદુ કરે છે, તો ચતુર્થભાગ બિંદુમાં ધારો કે એક રેખાખંડ છે એના ચતુર્થભાગ બિંદુના યામ શોધો. તો આમાં આ સૂત્ર લગાવવાની જરૂર નહીં. પહેલાં તમારે એનું મધ્યબિંદુ શોધી નાખવાનું, પછી આ બંનેનું મધ્યબિંદુ શોધી નાખવાનું, આ બંનેનું મધ્યબિંદુ શોધી નાખો એટલે ચતુર્થભાગ આવી ગયું. હા, ત્રિભાગ બિંદુઓ શોધવાના હોય. ધારો કે આ એબીના ત્રિભાગ બિંદુઓ, તો ત્રિભાગ બિંદુમાં આપણને બે મળશે. ધારો કે સી અને ડી છે, તો સી છે ને ભાઈ આ એબીનું એ તરફથી 1/2 ના ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરશે ત્રિભાગ બિંદુમાં. આટલું યાદ રાખજો. ઓકે, હવે ત્રિકોણના આનું એક ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર પણ છે, અહીંયા જ લખી દઈએ આપણે. ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું હોય તો તમને ખબર જ છે 1/2 x1 બરાબર ને, x1 પછી શું આવશે y2 માઇનસ y3, મસ્ત સૂત્ર છે, x2 y3 માઇનસ y1 અને x3 y1 માઇનસ y2 માનાંકમાં જે જવાબ આવે ને માનાંકમાં આગળ 1/2. આ ત્રિકોણનું થઈ ગયું છે સૂત્ર. બીજું તો એક વ્યાસના અંતબિંદુ વાળો દાખલો છે કે એમાં મધ્યબિંદુ તો આ બંનેનો સરવાળો ભાગ્યા આ કરતા બરાબર આ લઈ લેવાનો. પહેલા સરવાળો મધ્યબિંદુનું સૂત્ર લગાવવાનું. આ સૂત્રો બધા આવી ગયા છે આની અંદર. અને આગળ જોઈએ બીજું ચેપ્ટર બાકીનું.